ये टोकाटा की माड़ करुची रे वंद्य विबुध कदम्ब आज्ञा 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 पवित्र महाभारतर कथा हेला भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानव अच्छा विष्णु स्मरण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। महाभारत कथा श्रवण रे पूत पयोधि गंगा नदी रे अवगाहनर फल प्राप्ति आपण माने निश्चय। अच्छा अच्छा पवित्र महाभारत कथा हेला हरि बोल आज्ञा बोलो कर्णे शुण विदुष जानी समर शेष निशार्धे धरि अग्निहुड़ा। सरे महाभारत युद्ध सरी जाइछि परिसमाप्त। अग्निहुड़ाटीए निज हस्तरे धारण पूर्वक जणे नारी नारी महाभारत क्षेत्र मध्य को प्रवेश कला। कला हरि बोल महाभारत युद्ध केते दिन सारे 17 दिन ओलिया है जानी समर शेष। आज्ञा 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 सारे महाभारत युद्ध केते दिन आमे समस्ते जानिचु। हाँ हाँ महाभारत युद्ध 18 दिन 17 दिन ओली हेछि अच्छा नाइ आज्ञा आ ओली बाकी अछि अच्छा बाकी नाही आउ पाला हबो कोन बाकिया रहिबो ना पाला 5 दिन गाई करी गला पोरे हाँ हाँ को पंडुसर अनुष्ठान बाकिया रखिए पैसा पछरे पठेबे फोन पे रे पठेई देबे बाकिया नाही ना ना महाभारत युद्ध 18 दिन शेष। ऐसे आमर मनरे संदेह कौन आमे पाला देखुचु पाला गाउचु कि संकीर्तन महाभारत क्षेत्र रे अधिक ज्ञान आमर आहा किंतु आमे 17 दिन ओलिए भीतर अछु आ ओलिए बाकी केते बेल हबो केते बेले रशिया यूक्रेन ऊपर युद्ध करूची बोमा पकोउची हाँ कहूची आटम बम परमाणु बोमा ऐसे वैसे भारत विरुद्ध रे ट्रम्प गला हाँ हाँ भारत को साहाय्य कले पुटिन ना भाई रशिया राष्ट्रपति हाँ हाँ कले व्यस्त कहीं हो मोदी हाँ हाँ अमेरिका कौन करिवो अच्छा मो गोटिए बम रे सारा विश्व हाँ प्रलय हो जीव ऐसे समस्तंकर भय सेही बम पाई महाभारत युद्ध युद्ध किए केते दिन युद्ध कले प्रमाण हो गले 17 दिन 18 दिन हेची ना जणा पड़ जीव। अच्छा सारे कोंतु गोटे श्लोक बोलुची संस्कृत भागवत व्यासदेव कौन कहली सर केते दिन महाभारत युद्ध रे सेनापतित्व किए के मान करथले करथिले कुरु पांडवयर मध्य प्रभुत भारत समरे दिनदशेन भीष्मस्य भरद्वाजेन पंचम द्वयदिनेन कर्णस्य तेनार्थम शल्यमस्तथा तदन्तरे गदा युद्ध भारत रणमुच्यते। हरि बोल आज्ञा बोलो टे ठिया हेलु कोंतु सारे पितामह भीष्म 10 दिन युद्ध कले 10 दिन भीष्म करे गला तापरे सेनापति हेले 10 दिन भीष्म गला 10 दिन तापरे आउ किए गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन 10 5 15 दिन गला तापरे आउ किए रहिले कर्ण 2 दिन 15 2 17 दिन गला तापरे मामू शल्य ओलिए इरे मु आगुरु कहउली 17 दिन ओलिया सेई କଥା ତ 17 दिन ओलिया के आई र आज्ञा हां ये 10 5 15 2 17 मामू शल्य होचंती ओलिए ओलिया आज्ञा खलनायक भिलेन मरिली ना माने दुर्योधन सार हां
ଇଏ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଛି ନାଇଁ ତ କିରେ କଣ ନାଇଁ ତ ସେ ୟା ଭିତରେ କାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ତଦନ୍ତରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ପରେ ପରେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୀର ବୃକୋଦରର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ଭଳି ବୀର କଣ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିବ ଓଳିଏ କଣ କେତେ ଦିନ ଗଡାଗଡି ହେଇଛି ରେ ବ୍ୟାସଦେବ ନା କେତେ ଦିନ ଗଡା 17 ଦିନ ଓଳିଏ ଯାଏ ଗଲା ଆଉ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଓଳିଏ ପରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମସ୍ତେ 10 ଦିନ 5 ଦିନ 2 ଦିନ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ନା ଆଉ ସକାଳୁ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନା ଅମୁକ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ସବୁ ସେନା ଯିବେ ହଁ ଯେତେବେଳେ 17 ଦିନ ମାମୁ ଶଲ୍ୟ ହେଲେ ସେନାପତି ସମସ୍ତ କୌରବ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମାମୁ ଶଲ୍ୟ ଓଳିଏ ଭିତରେ ମଲେ ମାମୁ ଶଲ୍ୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ହଁ ହଁ ମାମୁ ଶଲ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଁ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି ହଁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ ମେନ୍ ଲୋକଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଆଉ କି ରାଜା ଯଦି ପଣବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେକ୍ସି ଯଦି ମରିଯିବ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାମୁ ଶଲ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚୁଟି ମୁଠାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମେ ପରାସ୍ତ ହଁ ମାମୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣବନ୍ଦୀ ହଁ ମୁଁ ପଣାବନ୍ଦୀ ହେଲି ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତମ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦେବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ହେଲା ମାମୁ ହଁ ମାମୁ ଛାଡି ଦିଅ କହୁଛି ଭଲରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିପାରିଲେ ମାମୁ ଶଲ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚୁଟିକୁ ଧରି ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରାସ୍ତ ହେଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ ମାମୁ 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 ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁ ଏମିତି କରି କରି ମତେ ତନ୍ଦା କରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମାମୁ ଚୁଟି ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦିଅ ମାମୁ ଶଲ୍ୟ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ ପରାସ୍ତ ମାମୁ ଛାଡି ଦିଅ କହୁଛି ଛାଡି ଦିଅ ନା ଦେଖିବୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ କହିଲେ ମାମୁ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହବ ଗାୟକ ମହାବଳ ଯୁଗଳ ବଳ ଜଳିଲା ଜଳିଲା ମାମୁ ଜଳିଲା ଜଳିଲା କଉ କଉ ଶଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ମାମୁକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ମାମୁକୁ ଶାନ୍ତ କରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୁଝାଇ ମନକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ମାମୁକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ମାମୁକୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ ମାମୁ ଚୁଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଡାକିଲେ କହିଲେ ମାମୁ ଜଳିଲା ଜଳିଲା ମାମୁ ଜଳିଲା 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 କଉ କଉ ମାମୁ ଶଲ୍ୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଜଳିଗଲା ଓଳିଏ ଓଳିଏ ମାତ୍ର ତାପରେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅବସାନ ହେଇନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କଣ ସାରି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଭାବନା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମା କୁନ୍ତି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଚିତ୍କାର ପଡିଛି ଇଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଜିତିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିଛ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାର କିଏ ଦେଖିଛ ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ତୁ କହୁନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଲେ ଅତଏବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଇଏ ମା କୁନ୍ତି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଯେ ମରିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା ଜାଣିଛୁ ନା
ତଦନ୍ତରେ ତାପରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ସରିଛି। 18 ଦିନ ପରେ 19 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଛି 19 ଦିନ। ଯେଉଁ ମା ଯାଇଛି ନିଜର ଏକୈରବଳା ବିଶିକେଶନ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ହେଇଛି 20 ଦିନ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମର କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ। ରଥ ଚକ୍ର ଅଶ୍ୱ ଗଜପଦେ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଯକୃତ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ପିତ ରକ୍ତ କ୍ଲେଦ ମାଂସ। ରଥ ଚକ୍ର ଅଶ୍ୱଖୁରା ଗଜପଦ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତୁ ହେଇ ପଡିଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଯକୃତ ପ୍ଲିହା ଅନ୍ତ ପିତ୍ତ ରକ୍ତ କ୍ଲେଦ ମାଂସ ଅସ୍ଥିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର। ମଜାରେ ମଜାରେ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ମଜାରେ ମଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ମହିଦେବୀ କଳେବର ହାଜିର ହୋ ମହିଦେବୀ କଳେବର ଆବେ ଠାବେ କାହି ଅଦୂରରୁ ଶୁଭେ ତାବେ ଠାବେ କାହି ଅଦୂରରେ ଶୁଭେ ସୃଗଳ ଚିତ୍କାର। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପ। ମାଟି ତାର ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛି ଅଗ୍ନିମଶାଳ। ତା ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 20 ଦିନ ଆଜିକି ପୁଅ ତାର ମା କୋଳକୁ ଫେରିନି। ମାର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ମାର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି। କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତାର ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ମୋ ପୁଅ କଣ ମରିଗଲା? ଇଏ ସନ୍ଦେହ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଲା ବେଳେ ପୁନଃ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ମତନ ହେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ବାଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ କାହାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିନି? ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିମଶାଲଟିଏ ଧାରଣ କରି ମା ତାର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳେ ତୁ ଉଠେନି ସମୟ ନାହିଁ। ଉଠିବୁ ଟିକିଏ ଉଠ। କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ କଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ଧନ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲୁ। ଆଜି କୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ କୋଳକୁ କାହିଁକି ଫେରିନୁ? ଧନରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଚାଲିଆ ଧନ ଚାଲିଆ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପତିତ। ବରଣ୍ୟ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ସଜନ କଦମ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନର ସରାଘାତରେ ସରଶଯ୍ୟାକେ ରହିଲେ। ଆଜି 20 ଦିନ। ନାରୀ କବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ ଠାବେଟା ଏବେ କାହିଁ ଅଦୂରରୁ ଶୁଭେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଚିତ୍କାର। ବିଲୁଆ କୁକୁର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡିଛନ୍ତି। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ, କୌରବ ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇଯାଇ ନଥାନ୍ତେ? ଇଏ ହଉଛି ସୂତ୍ର।
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେତେ ସର ବାଜିଛି देख ପଢିଛନ୍ତି हाँ हाँ ବିଲୁଆ କୁକୁର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖାଇ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ निश्चित हाँ। निश्चित आज्ञा ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ अच्छा ହେମନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାସି ତ୍ରୟୋଦଶୀ हाँ हाँ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା हाँ हाँ 10 ଦିନରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରସଜା କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡିଲେ पीछे ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବା अच्छा କେମିତି ପିତାମହ ରହିଲେ हम्म କେମିତି ରହିଲେ जिमिति ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଣେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ହଁ जगवाली किए ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଲା समय हला ବାରିଦ ବିଳାସ अच्छा अच्छा ସାରେ ବସିଛନ୍ତି हाँ 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 ଛାନ୍ଦଟା ସବୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ପଳେଇବ अच्छा अच्छा କରମାଳି ରୁଚିଲା କାକର କର କିରଙ୍ଗେ କିର ନିଢେ ଗପ ଆରେ କିରଙ୍ଗେ କିର ନିଢେ ଗପ ଚକ୍ରି ଫୁଟ ତଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା ତୁ ଚକ୍ରି କେ ପାଗଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା ତୁ ଚକ୍ରି ଫୁଟ ତଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା କେଉ ଚାକରି କୋଟା କଲା କେ ହସି କେ କାନ୍ଦିଲା କଇରାବ କଇରାବ ଆରେ ସେଇ ମତ ହେଲା ଆଉ ସେ ତନି କରତେ ମନ୍ତା ସାରି ସୁତ ଉନ୍ମାଦିତା ଅଦେଶ କପିରତି କ୍ରମେ ନବଦତାଦି ମେରା ବିରାତି କ୍ୱଚିତ କ୍ୱଚିତ ଆରେ ପରଭୂତ ହୃତ ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପଦୁଟିଏ ଲେଖା आज्ञा आज्ञा ବାରିଦ ବିଳାସ एक କ କା କି କେ କଇ କୋ କଉ ନାଇଁ हाँ 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 ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ସାରି ଏ ଛାନ୍ଦଟା ଅର୍ଥ କଲା ବେଳକୁ हेलो କରମାଳି ଲୁଚିଲା रुचिला ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଲୁଚିଲେ ଅସ୍ତ ଗଲେ आज्ञा आज्ञा ନାଇଁ କାକର କର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ କିରଣ इला ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ହଁ। ଅର୍ଥ କରିବା ସାର୍ ସମୟ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେବାରୁ बारू ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ 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 ଶଯ୍ୟାରେ ସାଇତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳେ अच्छा अच्छा
ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜ ମୋ ବାସୁଦେବ ଆସିନାହାନ୍ତି? ହଁ ପିତାମହ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇ ଦେଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ତମେ ଆସିଛ? ହଁ ପିତାମହ। ପିତାମହ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବ। ବାସୁଦେବ ମୋ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ ରଖିବ। ଅର୍ଜୁନର ଶରାଘାତରେ ମୁଁ ସରସଜିଆ କରି ପଡିଛି। ଚାଲିଗଲେଣି କୌରବ ମାନେ। ଏ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛ ମୋର ଗୋଟେ ଅଳି। ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଶରୀର ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଖାଇଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପତିତ? ହସ୍ତିନା କଟକର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟର ଧନ ଖାଇ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ବାସୁଦେବ ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ରଖିଦେଇକି ରଖିବୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ଶରାଘାତ କରି ନାମ ଦେଇଛି ନା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କଣ ନଉଛୁ? ନାଇଁ ନା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗୁଆଳ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ। ନା ମୋ ଶରୀରର କିଏ ଜଗୁଆଳି ହବ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଦ୍ୱିଜବର। ହଉ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଦ୍ୱିଜବର ବାବୁଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କୁମାର କହିଲେ ସଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ମୋର ଜଗୁଆଳି ହବ। ଯାବଦିଦଂ କଳେବରହୀନ ମିହଂ ମୋ କଳେବରହୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋର ଜଗୁଆଳି ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୂପଟାକୁ ଏଇ ସରସଜ୍ୟାରେ ପଡି ଏ ମହାଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡି ହେ ଚିନ୍ତାମଣି ମୁଁ ସେହି ରୂପଟାକୁ ତୋର ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଜଳଦ ଜଳଦ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଜଗିବୁ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ତର ହବନି। ଜଳଦ ଜଳଦ
ଧର ସୁନ୍ଦର ଧୃତ ମନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାଭାରତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜିଆ କଲେ ଏ ତାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଖାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ପୁତ୍ର ହରା ଜନନୀର ଡାକ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା ଲା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ କିଏ ଇଏ ମା କିଏ ସେ ମା ଦୁଇଟା ମା ମହାଭାରତରେ ଦିଟା ମା କିଏ କିଏ ଜଣେ କୁନ୍ତି ଜଣେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ କୁନ୍ତି କେ ଜାଣି ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ହଁ 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 ନାଇଁ ନା କୁନ୍ତି ହେଇନଥିବ ତା ପୁଅ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ଏ କୁନ୍ତି କାଇଁ ଆସିବ ନାଇଁ 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 ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃ ସମାଧାନ ସମାଧାନ ଇଏ ତାହେଲେ କଣ ଗାନ୍ଧାରୀ କେ ଜାଣି ତା ପୁଅ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ ଗାନ୍ଧାରୀ କାହିଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ମନ ଭିତରେ ମନରେ ମନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲା କହିଲା ମା ଓ ମୋ ପୁଅ ହଁ ହଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କେମିତି ବିଜୟ ହବ ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ମା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପକାଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ପୁତ୍ର ରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପ ରାଶି ହେଉ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ ସେୟ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରେ ହଁ ହଁ ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କରିଥିବୁ ଜିତିବୁ ହଁ ହଁ ଅଧର୍ମ କରିଥିଲେ ହାରିବୁ ହାରିବୁ ରେ ପୁଅ କହିଲା ମା ତୁ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ହଁ ହଁ ଆମ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଣ୍ଡୁସର ଗାଁରେ ବେଶୀ ଯାହା ପୁଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଳି କରି ଆସିବ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ହଁ ବଳପୂର୍ବକ ଚାପଡେ ମାରି ଘରକୁ ପଶି ଆସିବ ଗାଁ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହେ 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 ଯାହା ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବ ତା ମା ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ଏ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡେଇଲା ହଁ ହଁ ତା ମା କଣ କହିବ ତୋରି ପୁଅକୁ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ବାଡେଇ ଦେଲା ନା ହଁ ହଁ ତୋ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ହଁ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦବ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ କହିଲା ବାଲା କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ହଁ ଡକ୍ଟର ମା ଧର୍ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ ନନ୍ଦଳା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହ ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି ମା ସିନା ଅଟେ ମରିଛି ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ମା ତା ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ କହିଲା ମା ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲୁ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଦେଇନଥାନ୍ତା ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ଜୟ ହୁଅ ବୋଲି ଆପଣା ପୁତ୍ରେ ମୁଖୁ ନ ଫୁଟିଲା ସତ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ସେ କୋଟି ଗୋଟେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଦେଲା ଧର୍ମର ଜୟ ପାପ ରଖେ ସେ 100 ପୁଅର ମା ହେଲାନି ये विश्वर राणी हेगला हम समस्तंकर से मा हेगला जे मा एभली आशीर्वाद करछि से काई कि आसीबो खोजि दबा पई नुहे कुंती नुहे गांधारी के ही आन तरुणी रे देही आन तरुणी ये पुत्र सपतुरा
ये कुंती नुह ना 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 ये गांधारी नुह ना आउ किए जने नारी ता पुओ को खोजुछि संदेह भितर पिता म भीष्म थिला बेले सेई नारी जनक पिता म भीष्म को निकट रे पहुंचिला सरसज्जार पतित पिता म भीष्म को अग्निम सारले देखिला परे पादरे हाथ लगे मुंडिया टे मारिला हे समर पुरुष तुमको प्रणाम प्रणाम करछि प्रणाम मु गांधारींकर धर्म विषय रे कहूनी महात्मा गांधी कहले मु जहा कहूछि कर मु जहा करूछि ता कर नाही मु भूलटा नये गांधारी भूल कही नांती गांधारी भूल कहबे धर्म रजय पाप रखे धर्म एकासी ना महत्व पणिया सब कथा ओढ़े दिनिया सब कथा ओढ़े दिनिया सब कथा ओढ़े दिनिया धर्म पत एक गढ़ी छंती विधि करबा कु एही संसार बारिधि करबा कु एही संसार बारिधि करबा कु एही संसार बारिधि मो गगन भाई लुचि करी बसिछि भलो लोक तमे ना गांधारी कौन कहले बयउची मनु संहिता मु खसी खसी जाउची तमे भरी करबो कहले पुआ सुन सुन रे पुआ धर्म एबा हतंती धर्म रक्षति रखिता तस्मात् धर्म धर्म हत विधि धर्म एव हतंती अच्छा अच्छा वरण्य गुणीगण सामंत महोदय हाँ हाँ महापपा मनु कहले कौन आपण जेउ भली भाबरे धर्म को रक्षा करिवे हाँ धर्म आपण को रक्षा करिवो निश्चित निश्चित धर्म को जदि हत्या करिवो हाँ धर्म तुमको हत्या करिवो बास बास दुर्योधन ओ जदि धर्म रक्षा करिथिबु हाँ ये महाभारत युद्ध न धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चाव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय ये दीटा क्षेत्र को जदि आलोचना करिबी पाला सरी जीव विषय हे पारिबनी ना दुईटा क्षेत्र करि देले हाँ व्यासदेव गोटे धर्म क्षेत्र गोटे कुरुक्षेत्र मां गांधारी पचारिला पुआ तू युद्ध करबा को जीव मते प्रथमे कुह तू धर्म क्षेत्र रे युद्ध करबा को जीवु ना कुरुक्षेत्र रे युद्ध करबा को जीवु बड़ड़ुआ रे दुर्योधन धन हमारी रे बड़ी घुरी गोला मन सुना थाई रे कहला मां तू कोन कहूच मु जानी पारुन ना जानी पारुनु स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर आ उपदेश सुनो अच्छा अच्छा झामताल दस मात्रा समत्रा रे जे भावे बाबा धार्मिक धर्म को धर्म से ही भावरे धार्मिक धर्म रक्षा करिवो सेई भावरे ताकू धर्म रक्षा करिवो। अच्छा अच्छा महाभारत युद्ध रे तोते जेते बेले विपद पड़िवो सब विपद रु जणे रक्षा कला वाला
ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଆଚ୍ଛା ସେ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନଥିବେ, ଆତ୍ମୀୟଜନ କେହି ନଥିବେ, ନା 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 ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ, ନାଇଁ ତ ଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ବଳ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣ, ଶୁଣୁରେ ପୁଅ, ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ବିପଦ ବେଳେ କିଏ ସାହା ହବ? କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ, କରିଥିବା ଧର୍ମ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ନଥିବ, ଧର୍ମ ନଥିବ, ଇଏ 11 ଖେଉଣି ସୈନ୍ୟ ତତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ହେ ସମର ପୁରୁଷ ତମେ କିଏ? ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରାତ୍ରି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ କୁଳ ନାହାନ୍ତି, କୌରବ କୁଳର ନିଧନ, ସରସ୍ୱତୀ କରି ପରିଚୟ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଥା କହିହବନି, ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, କହିଲା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ନା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଯେ ନା ଗନନ୍ଦିନୀ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ତମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବେଲାବଳି ଆଜ୍ଞା। ବେଲାବଳି? ତମର ପରିଚୟ? ହେ ରହବ, ତୁ ଏତେବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରୁଛୁ ଠିକରେ। ଭୀମସେନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମୋ ନାଁ? ତୋ ନା କହୁନୁ, ତୁ ପୁଅ ନା କୁ? ମୋ ପୁଅ ନା ହଉଛି ବେଲାଳ ସେନ। ପିତାମହ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜକୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି। 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, 20 ଦିନ ପୁଅ ଯାଇଛି ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବେଲାବଳି। ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିନି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ କାହାରି ବଳ ନାହିଁ, କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାରିବ। ତୋ ପୁଅକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଲାବଳି, ତୋ ପୁଅ କଣ ଅଛି? ମହାଭାରତରେ ତୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତୋ ପୁଅକୁ ଜଣେ ମାରି ଦେଇଛି। କହିପାରିବେ ପିତାମହ, ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ସେ ମାରିଛି? ମାରାଥନରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, ତା ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି। ମାର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଲା,
दश ध्यान आचार्यन शतम पिता सहस्र पिताम च माता माता एव गरीयसी पराशर संहिता 10 उपाध्याय ब्राह्मण पूजा कले जेतिकी पुण्य जने आचार्य देवतांकर पूजा कले सेवा कले सेतिकी पुण्य 100 जन आचार्य देवतांकर पूजा कले जेतिकी पुण्य जने बापांकर सेवा करिबा सेतिकी पुण्य 1000 बापांकर सेवा करिबा जेतिकी पुण्य जने मार सेवा करिबा सेतिकी पुण्य केई सरिकी जन्मदात्री पद परिधि केहि सरिकी हाय लोके सरिकी जन्मदात्री पद परिधि कवि देवदत्त प्रधान ग्राम मूल बसंत करमूला शांति आनंद आश्रम निकटस्थ ग्राम केई सरिकी ये सरी होगा जन्मदात्री पद परिधि केहि सरिकी हाय लोके सरिकी जन्मदात्री पद परिधि कखे धारी दिए मुखे तुम दिए कखे धरि दिए मुखे तुम दिए कानी तले कोल करिकी सरिकी आइयो केहि सरिकी जन्मदात्री पद पुअर मृत्यु वार्ता शुणी अच्छा मार अंतर कांदिला हेला हेला आखिर लुह गड़ी पड़िला आज्ञा आज्ञा द्रवीभूत हो गला मार अंतर हाँ हाँ पूरा मृतबाणी शुणी संभाली पारलानी बेला भली डाकिला पितामह ओ मु मो पुओ बेलाल सेनर बापा हाँ मु तार मा हाँ मु तार गुरु मु अस्त्र विद्या शिखाई पूर्ण विश्वास थिला विश्व रे कार शक्ति नाही सामर्थ्य नाही मु पुओ को युद्ध रे परास्त पाठ करिबा भाई जदि के महाभारत युद्ध रे मु पुओ को मारी थाए आए से बुआ पुओ सहित युद्ध करी मारी नथिबो ना हित करी चक्रांत करी माया करी छलना करी मो पुओ को मारी थबा कहले मो पुओ को मारिबार शक्ति विश्व रे कहारो नहीं आ जिया कुट चक्रांत करी छलना करी माया करी मो पुओ को मारी साखी थाओ चंद्र ये साखी थाओ सूर्य आदि देव गण हे शपथ नबी हे शपथ पुत्र साखी थाओ चंद्र सूर्य आदि देव गण साढ़े नौ कौन 6:30 10:30 ना तमें कौन 9:30 कर ना आम आउ घंटाटे रखीचु तमें कौन पलि आइल तमें आइल ना तुम डाकी आनिले आला बाला सकाळ सकाळ आइंदी 3 घंटा को पारला 6:30 रु 7टा बाजीगला पारला आरंभ होला आ ये आमे तो से आमे कहलु ने 12टारे छाड़ी ताकू घर पठा छाड़ छठ चंद्र सूर्य आदि 10 दिन फल साक्षीता मु पणा करूची सत्य करूची जे मो पुआ को मारिची मु ताकू मारिबी
ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ରେ। ବେଲା ବଳି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ପିତାମହ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟି ଦେବି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ବେଲା ବଳି ତୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ। କୁହନ୍ତୁ ପିତାମହ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତୁ ଟିକେ ବସେ ମୁଁ କହିବି ତୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଚ୍ଛା ମୁନିମକ ସଚ୍ଚା ଅନ୍ୟାୟୀ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବଣ କରିଥିଲେ ଆସ୍ତିନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ଆମ ଦେଶେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ନିମକ ହାରାମ। ଆମ ଦେଶେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିମକ ହାରାମ ହେବିନି ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟୀ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟରେ ଥିଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନୁମୟ ମହାଦ୍ରୁମ ସ୍କନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ତସ୍ୟ ଶାଖା ଦୁଶାସନ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମୃଦ୍ଧେ ମୂଳ ରାଜା ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୀଷୀ। ସଟରେ ତ ଯିବା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କଣ ଦେଖିଲେ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଧହୁଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ। ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ଶକୁନି କହିଲା ପିତାମହ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆମେ ଶକୁନି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ହେଉନି କଟନି କଟ ଗତି ଅଟକି ଗଲା। ଆମେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲୁ ପାଶାରେ ଏକ ଯୁବକ ଘସୁଛି ତାର ସାୟକ। କଳଙ୍କିତ ସରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଚପଳମତି ବାଳକ ପଥର ଉପରେ ଘସୁଛି। ସମୟ କଣ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ଦବ ଇଏ ସୁରୁସୁରୁ କରିବ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ଇଏ ଉଠିବେନି। ଆମେ 6:30 ରୁ 10:30 ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ ନା। ରହ ଶୁଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଭୀମ କୁଟୀର ଭିତରେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ତମେ ପଳେଇ ଯା। ବାସୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲିଗଲେ। ମାୟାଧର କୃଷ୍ଣ ଚପଳମତି ବାଳକ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ତୁ କିଏ? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଲା ବେଲାଓସେନ। କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ହଁ
ଇଏ କଣ ବାଡି ଖେଳ ହଉଛି ତମେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ କାହିଁକି ଆଁ? କାହାକୁ କହୁଛ ସେପାର ବାଲାଙ୍କୁ ନା ସେପାର ବାଲାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଆମକୁ କହୁଛ ଆଁ? କଣ ଭାବୁଛୁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଗୌଡଙ୍କ ବାଡି ଖେଳ ନା ନଟୁ ଖେଳ ନା ଯିଏ ପାଇବ ତ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଏ ସେତେବେଳର ପାଲା ଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣେ କୁଆଡେ ଦାସ ବାବୁ କହିଲେ ସନା ଭାଇନା ଆଇଥିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ ଆଇଥିଲେ ଖାଲି କୁଆ ବୋଲେ ହେଲେ ଆଉ ପାଲା ଛଇ ଛଇ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି କୁଆ ବାଲାରେ ଯଦି ଟାଇମ ପଳେଇଲା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହଉନି ଆମେ ଯଦି କଳାକାର ନାୟକ ଭାଇକି ଏମିତି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବୁ ଘଣ୍ଟାଟା ତ ସିଆଡେ ଟାଇମ ପଳେଇବ ଆଉ ମୋ ଗଗନ ଭାଇ ବସିଛି ସେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି ମଧୁରିଆ ମଧୁରିଆ କଥା କହନ୍ତି ଖାଲି ସିଏ କଣ କଇଁ ନାଡରେ ବାଡେଇବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ସିଏ ରଗଳମାଳ କରେ କହିଲେ ଏ ପୁଅ ସମୟ ନା ତୁ ବସୁନୁ କିଏ କରବା କିଏ ପାଣ୍ଡବ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବୁ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀଟା ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେଇ ତରବାରୀରେ ନିଜର ବାମ ହସ୍ତଟାକୁ ଚିରିଦେଲା ରକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଲାନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବୀର ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ୟା ରକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାହ ନିମ୍ନମୁଖୀ ନୁହଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଏଇ ସମାପ୍ତି କରିଦବା ଇଏ ସନ୍ଦୟ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ କଳଙ୍କ ସର ମୁନରେ ରକ୍ତ ଟିକେ ଆଣି ଧନୁ ଅଗ୍ରରେ ବସେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଉଡି ଉଡି ତୀର ଗତି ବହନ ଚାଲିଲା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଥାରେ ରକ୍ତ ଟିକା ଦେଇ ବେଲାଳ ସନର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସରଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ତୃଣ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବେଲାଳ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଫେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଖାତା ଦେଖିବା ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଟିକା ହେଲେ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକା ନାହିଁ ରେ ନା ସେ ଜଣକ କିଏ ଚାନ୍ଦ ବୋଲିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କହିଲେ ସେ ଜଣକ କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକୁନି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲା ଭଣଜା ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ ତୁ ଜିତି ପାରିବୁ ନା ଇଏ ଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଚାର କଲା କହିଲା ଏ ଗୌଡ଼ ଟୋକାର ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ପାଦ ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସଖା କେତେବେଳୁ ଇଏ କଣ ଉତ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କେଶବ ମୁଁ ଆଗ ଆଇଛି ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛ ନା ତମେ ଆଗ ଆସିଛ କାହିଁକି ନା ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି ମୋର କଣ ସାହାଯ୍ୟ ନା ତମର ଯେଉଁ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ସେ ନାରାୟଣୀ ସେନାକୁ ଦିଅ କହିଲେ ସଖା ତମେ କଣ ନବ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରଥୀ ହୋଇବେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରଥୀ ହୋଇବେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଆପଣ ସାରଥୀ ହେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଅର୍ଜୁନ ମାଗିଥିଲା ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ତ ରକ୍ତ ଟିକା ନାହିଁ ମନେ ପଡିଗଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମୋ ମା କହିଥିଲା ବେଲାଳରେ ତୁ ସର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ଯେତେ ସର ମାରିବୁ ସବୁ ସର ସିନା ତା ପାଦ ପାଖରେ ରହିଯିବ ତା ଗଳାକୁ
ସଂସାର ଯିବ ନା। ଇଏ ଜଣକ କଣ ସେଇ କି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେଖିଦେଲା ରକ୍ତ ଟିକା ଲାଗିଛି କହିଲା ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେ ଚାହିଁ ଦେଖ ବାମ ପାଦକୁ ରାଜେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାମଣି ତୁମେ परम बंधु चिंतामणि तुम्हें पांडव प्राण तुम पाद को देख प्रभु पाद को देखीदे ये कौन जानी कि बेलाल सेन जिते जानिला ये से बाली प्रभु को पाद तले मुंड लगे देला बेले माया करी तीन पाद पछकु घुंचिले प्रभु जतबले माया करी पछकु फेरी आसुचंती बेलाल सन हाथ जोड़ी देला डाकिला कहला प्रभु पछकु कोन जाउछ यार मु परीक्षा देली तमे परीक्षा नेलो मु पास कली कि ना हारिली फेल हेली तमे कहि दे कि जीवो ना बेलाल सन आज्ञा तू 100 रु 120 रखिछ जानिছি ना मो माँ ठार अस्त्र विद्या शिखी थी किंतु कौन स्थान रे परीक्षा दे तमे आज मो थारु परीक्षा नेला आज ठारु गुरु परा ओइला परीक्षा करिला जेनु परीक्षा तमे आज ठार मोर गुरु हेलो कुशहीन स्तूप संध्या तिलहीनस्तु तर्पण कर्मस्य दक्षिणा नास्ति तत्कर्म निष्फल भवेत् गुरु दक्षिणा बिना गुरु दक्षिणा बिना प्राप्त न हुए गाए पुराण वेद सटरे बढ़ेले समय नहीं कौन गुरु दक्षिणा देवी कह ना दबु सत्य कले मु मागी चिरानंद चिरचिन्मय सुंदर विश्व चिंतामणि माया को बुझी पारलानी बेलाल सन सत्य करदेला पण करदेला हे चिंतामणि तमे जहा मागिब मु ताहा देवी सत्याबद्ध बेलाल सन भगवान कृष्ण मागिले कहले बेलाल जदि दक्षिणा देबू मोर धन जन सम्मान दरकार तोर कटा मुंड मोर दरकार कटा मुंड जत बळे मागी देला प्रभु चमकी पड़िला वीर बेलाल सेन कहला प्रभु कौन कलु तुमी काई कौन मु भूल कली ना 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 अन्याय कली ना दोष कली ना माया करी कुट करी तुम कटा मुंड मागिलु कह प्रभु काई की कल गुरु बाबा रण आरंभ दक्षिणा छरे चिन्मय सुंदर कौन दोष देखी दक्षिणा छल मोर कटा मुंड मागिल नहीं मो मने जोड़ी
କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁନି ଶୋଚନା କରୁନି ମୁଁ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେବି ହେଲେ ତୁ ମତେ କଥା ଦେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ ଜୀବନ ରହିବ ସେତେ ଦିନ ମହାଭାରତ ବେଲାଳ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲା କହିଲା ରେ ମୁଁ ମାଗିଦେଲି ସିନା କଟା ମୁଣ୍ଡ ମୋ କଥା ସିଏ ରଖିବ ବୋଲି କହୁଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଅଭେଦ ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥାଏ ଭେଦ ଅଭିରାମ କହିଲା ମୋ କଥା ରଖିଲା ମୁଁ ତା କଥା ରଖିବି ସିଏ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ ଗୋଟେ ବୋଦାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅ କି ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ରହିବ ପ୍ରାଣ ରହିବ କହିଲେ ବେଲାଳ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ତୁ ଦବୁନୁ ବୋଲି ଛଳନା କରୁଛୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ ବେଲାଳ ଶୁଣୁରେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସତେବାର ଭୋଗ ହୋଇବ माझी मुख्यमंत्री महोदय को आपण माने गोटे दरखास्त देबे कोन कइबे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोटे दरखास्त दियो अच्छा अच्छा भंज सुभद्रा परिणय सतेबार भोग होइबो राहुर अच्छा आमर 7 बार अछि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कहले 7 बार परे राहु नाम आउ गोटे 12 बढ़ाई दिंतु 12 भोग करंतु अच्छा अच्छा हबो ना 7 बार परे आम मुख्यमंत्री चाहिले प्रधानमंत्री चाहिले अष्टम बार गोटे भोग हेई पारिबो ये असंभव ये असंभव चिर स्थिर हेबो बिजुली बिजुली स्थिर हबो ना समुद्र बाली लोक माने गणी पारिबे ना ये असंभव रात्रि रे आपण सोईचंती तंद्रा आसी जाइछ स्वप्न रे देखिले कोटिए टंका आसीची आपण रात्रि पाइबो स्वप्न रे पाइथिबा धन रे आपण वाणिज्य करि पारिबे ना ना ये असंभव आज्ञा मो मां माने कानो फूल कान रे पिंदी छंती से कानो फूल रो वासना बाहरिबो बरण्य संथ समास सुख पराय कोपकिल कहिबो सौ गंधी सुना फूल होइबो भगवान कृष्ण डाकिले कहले बेलाळ येउची असंभव कथा ये जमिति असंभव
हाँ। मुंड कटि गला परे अरे मुंडरे जीवन रहिबो प्राण रहिबो तदवत असंभव कथा हाँ बेलाल कहला मु भाबुचु टिकी पिला तू कही देले मु बुझी जीवी हाँ सुनु ଶୁଣ ତାହେଲେ असंभव संभव आइछि କେମିତି असंभव संभव आइछि କେମିତି କେମିତି कवि सम्राट उपेंद्र भंज पक्षी न थाई कपि गले गति पक्षी न थाई कपि गले गति कर्पूर रुबिरहता ततपति कर्पूर रुबिरहता ततपति पक्षी न थाई कपि गगने गति हनुमानकर कौन डेणा थिला ନା हनुमान जने मर्कट जने बानर ना सात समुद्र उड़िकी गला ये असंभव संभव होइनी ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା कर्पूर विरह जात तपति ଏ ହେ कर्पूर लगेइले ଆଜ୍ଞା ठंडा ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ चंदन लगेइले ठंडा ଲାଗେ श्रीहर्ष कहले विरह तापिनी चंदन पांशु भी ଏ ହେ जहा को विरह बाधा बाधे ता देहरे बापा जदि कर्पूर लगेइबो ता देहटा गरम हो जीव एटा असंभव संभव आ बोलिया को समय नहीं नहीं कहला सुन असंभव को संभव जे करी पारिबो अभिराम परमहंस लेखिली भाईबा सकती जातारे लेखिली भाईबा सकती जातारे बाछी मु शरण बसिछि ताठारे बाछि मु शरण बसिछि ताठारे पाला परिवेशन रे द्वितीय रजनी समस्त उत्साहित करिथिबारु बड़ पंडुसर ग्राम पंचायतर सरपंच 500 टंका पुरस्कृत करिसंती प्रदान करिसंती आगामी 3 दिन किभଳି उच्च कोटिर पाला परिवेशन करिबा पई निवेदन करूछु समाज संस्कार विषय किछि आलोचना कले मंच खुशी हेबो से विश्व चिंतामणि भगवान सत्यनारायण महाप्रभु सरपंच महोदयंकर सर्वारिष्ट खंडन करतु मंगल करंतु चलापथ को सीमित करंतु राजनैतिक जीवन सफल हो बोल प्रेमानंद कबा हरि बोल असंभव संभव हिछि ଆଚ୍ଛା बोली भी लेखिली भाई बा सकती जाठारे बाछी मु शरण बसिछि ताठारे बाछि मु शरण बसिछि ताठारे ए पराण प्रिय जीवन जीवन एणीन्द्र बिना की जीव कारण जे करिछि तोते जीवन सर्वस कर ताहार दोहिनु जीवता हे चिदानंद चिर चिन्मय सुंदर ଆହା हे अकर्मादानी जे तोते जीवनर सर्वस्व करिछि तू कोन ताठरे बस हेइनु ଆହା आ संसार रे जे लेखि पारे लिभै पारे जन्म दई पारे मृत्यु दई पारे मृत्यु दई थिबा जीव को पुनः बंचाई दई पारे मु बाछि बाछि सेठी शरण पसिछि ଶରଣ ପଶିଛି ପ୍ରଭୁ मु कोन इतर जनक पाखरे शरण पसुछि ना 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 ନାଇଁ मु सेई भाली लोक पाखरे शरण पसिछि जे मुंडरे जीवन रखी ରଖିପାରେ अरे बड़ौडु हरे नारायण धन मारिए चार करिले मन सुना थालिए निश्चय रहिब जीवन गोला मारिए समर देखिब नयन रोगा कालिए भगवान कृष्ण भाव विनोदिया ठाकुर ହଁ ହଁ कहले तो मुंडरे जीवन रहिब ଯିବ
आउ अभिराम कर बोली भी समय नाई भाई माने बसिले 5टा ହେଇଗଲା पदुटिए बेलाल सन डाकिला प्रभु को कहला प्रभु आउ कोन बेल अछि ना 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 तुम्भ घरु हाथ सरिला हे भक्त वचन हे आहे भक्त वचन केश तुम्भंको भुंजाइबी अस हे उठिबे आ बेल नाही ओ भाई माने बसि गलोनी करपत्र जोड़ी देला बेलाल सन जहा थिला बाकी तोते बाबा सबु देलिटे नव घन देखी किंपा नाचिब देखी भाग्य विधाता तू मोर अभिराम श्याम काम देवादामी निरा हे प्रभु मो जीवन रे जहा थिला मु तते टेकी देली तो इच्छा तू है इच्छामय क्षमा सागर हरि कुंज बिहारी क्षमा सागर हरि कुंज बिहारी राम करे गुहारी हे हे दीपावक खेयन हिला बाबा देवानंदक हे हे देवावक कांदुचे बेलाल सन नयन रबारी तस्रु धार धार गड़ी चली हे खिति पालक हे क्षमा सागर खे नहिला पाप जीवन हे भक्त वांछा कल्पतरु तो मन वांछा पूर्ण हेउ दपति देला भगवान कृष्ण को स्तुति कला बेले अंतरिक्षरु सुदर्शन चक्र आसिला बेलाल सनर मुंडटा को काटी देला पिताम भीष्म डाकिले कहले मां तो पुआ बेलाल सेन को पांडव प्राण भगवान कृष्ण जो पांडव माने केते जता विपद पड़िला बेले पांडव प्रिय दंडु छकी दोसे हे पांडव प्रिय दंडु छकी दोसे दंड कुए कथा के मंत दिसे दंड कुए कथा के मंत दिसे दंड के मयित्र थले आपण दंड करे नेल मालीर प्राण तांडव नृत्यकारी की रे तांडव नृत्यकारी की रे तांडव नृत्यकारी की रे तांडव नृत्यकारी की रे भक्त करिने विष्णु कुटमाया भंड करिने विष्णु कुटमाया लगाई देई भेरी बेला बड़ी पण करिछि सत्य करिछि मो पुओ को जिए मारिछि ताको मारी मारिबी भीष्म डाकिले बेला पड़ी संसार सार मनुष्याणं बाचा सार महिपति बाचालितम जेन तेन सुकृतारिता सत कहिबा कु किया डरिबी सत कहि सत्य करिछु संकल्प करिछु कृष्ण कुमारी हां नाम पण करिछि सत्य करिछि संकल्प करिछि दशादिग परंकु साकी रखि सत्य करिछि मो पुओ को जे मारिछि ताको मारी मारिबी मु कृष्ण को छाड़ीबिनी ना 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 ओ कृष्ण को निश्चय मारिबी रे नायक भाई यही बेला बली अस्त्र रे भगवान कृष्णंकर मृत्यु हेछि बेला बली छाड़ीनी ना 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 भगवान कृष्ण को मारिछि
ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଏଇଠି ରହିଲା ବିଷୟ ହଁ ଏଇଠୁ ନବ ବିଷୟଟା ଆଚ୍ଛା ବେଲାବଳି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗଲା ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ହଁ 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 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଚାର କଲେ ଆଚ୍ଛା ଚାଇନା ଯିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର 3 ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ହଁ ହଁ ରଷିଆ ଚାଇନା ଭାରତ ଏକ ହେଲେ ଆମେରିକା ଧଡ଼କନ ସୃଷ୍ଟି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯାନ ତିଆରି କରିବି ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରି ପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଲାବଳି ସାଙ୍ଗ କଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଏ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପ୍ରଖାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଗୁଣି ଗଣ ସାମନ୍ତ ମୋହରିଲ ଶ୍ରବଣ ଥକା ମନ ବୀର ଦରବାରେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ମନନ ତାର କଥା ମୋର ଏଇ ରହିଲା ଥକା ଚାଉଳ ଆସି ଏବେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଅଛି ଅଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ମା ମାନେ ଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ସଙ୍ଗେ ଥିବ ରାମ ତାଳି ଆରେ ବୀର ଦରବାର ପଡ଼ି ଝୁଳି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରେ ବୀର ଦରବାରେ ରେ ଏକ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ